ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ ہم اس وقت 2024 کے اختتام کو کر چکے ہیں، یعنی مکمل کر چکے ہیں، اور اب ہم 2025 کے آغاز میں ہیں۔ اور آج میں آپ کے ساتھ مل کر جس اہم ترین موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ تو لوٹ آ۔ اس مختصر سے میسج کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اس لیے چاہوں گا کہ آپ بھرپور توجہ خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام کی طرف دینے والے ہوں، تاکہ ہم اس پر غور کریں اور یہ کلام میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا بابرکت ہو۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 15 باب، لوکا 15 اور اس کی 18 آیت لکھا ہے، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ اور آیت 20، پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ جو حوالہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ آپ نے اس حوالے کو پڑھا ہو یا سنا ہو۔ جب میں تلاوت کر رہا تھا تو اٹس ناٹ فرسٹ ٹائم، نہ جانے کتنی بار میں نے بھی اور آپ نے بھی اس حوالے کو تلاوت کیا، نہ جانے کتنی بار خدا میں مسیح کے وسیلہ سے ہم نے اس حوالے پر غور و خوض بھی کیا اور خداوند نے ہم سے کلام کیا۔ اور میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خداوند آج 2024 اور 2025 کے مڈ میں مجھ سے اور آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم عملی طور پر بات کی طرف آئیں، میں اس حوالے کے سیاق و سباق کے تعلق سے اگرچہ آپ جانتے ہیں تھوڑا سا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ جس مقصد کی طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ اور زیادہ واضح اور زیادہ کلیئر ہو جائے۔ مسیح خداوند اکثر تماثیل میں بات کیا کرتے تھے، اور اس کی کئی ایک وجوہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی
کہ آسمان کی بادشاہی کے بھید مسیح خداوند کے شاگردوں کو ہی سمجھنے کا فضل ملا تھا، جو عام لوگوں کو نہیں۔ اور مسیح خداوند آسمان کی بادشاہی سے متعلق راز میں، بھیدوں میں، مکاشفات میں اپنے شاگردوں سے بات کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، مسیح خداوند اس وقت کے زمانے کی اور لوگوں کی عین ضرورت کے مطابق وہ مثالیں دے دے کر کلام کیا کرتے تھے، اور یہ مثالیں اس وقت بھی بڑی فٹ بیٹھتی تھیں، اور آج بھی میری اور آپ کی زندگی میں یہ مثالیں بڑی فٹ بیٹھتی ہیں۔ اس لیے ہم اس مثال کو لیتے ہیں جن میں خداوند یسوع مسیح برگشتہ اور گمراہ اور باپ کے گھر سے دور چلے جانے والوں کو اس مثال کے ذریعہ سے دعوت عام دیتے ہیں کہ جو آسمانی پتا ہے اس کے بازو کھلے ہوئے ہیں، اور وہ انتظار کرتا ہے کہ تم میری طرف لوٹ آؤ۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ عہد عتیق میں، یسایہ کی کتاب میں، خدا کئی بار قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر وہ کہتا ہے، اے برگشتہ لوٹ آ، اور اے یعقوب اور یعقوب کے گھرانے میرے پاس لوٹ آ، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ ایمانداروں، میں اور آپ مسیح خداوند کے بیش قیمت لہو سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ کیا کرنتس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے مقدس پولوس نے یہ نہیں کہا کہ تم قیمت سے خریدے ہوئے ہو اور اب تم اپنے نہیں، پس اپنے بدن سے خدا کے نام کو جلال دو؟ اور مقدس پطرس بھی اسی بات کو ایک اور اینگل سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب برا مسیح یسوع کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ تو ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسیح کے لہو کے وسیلہ سے میں اور آپ خریدے ہوئے ہیں۔ ایمانداروں، میں اور آپ روحانی طور پر خدا کے، جو ہمارا خدا بھی ہے، وہ ہمارا باپ بھی ہے مسیح یسوع میں، روحانی طور پر ہم خدا کے فرزند بھی ہیں۔ وہ ہمارا نرا خدا ہی نہیں بلکہ وہ ہمارا باپ بھی ہے۔ اور اس کہانی میں ہم ایک باپ کے دو بیٹوں سے متعلق دیکھتے ہیں۔ وقت تو اجازت نہیں دے گا کہ میں ان دونوں بیٹوں کی بابت بتا سکوں، تھے تو دونوں ہی غلط، لیکن اس اسپے عربی کی طرح بھاگتی ہوئی گھڑیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بیان کرنا اس وقت ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس آ کر کہتا ہے
जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दे। और न जाने कितना बजिद हुआ होगा। हर एक पेचीदा बात तो यहां पर लिखी नहीं है, लेकिन बिल आखिर वो बाप अपने बेटे को उसका हिस्सा दे देता है। ले गया और अब उस हिस्से को ले जाकर उसने कस्बियों में और बुरे लोगों में, बुरी सोबतों में उसने इस पैसे को उजाड़ दिया और इतना मुफलिस और नादार हो गया, इतना आजिज हो गया, गुर्बत की इंतहा और खाई में पड़ा हुआ कि अब उसको और कुछ नजर नहीं आता था कि अब मैं जाऊं तो कहां। सोचता हुआ होगा, जब तक मेरे पास पैसे थे, रिश्तेदार भी बड़े, दोस्त भी बड़े, लेकिन जदों कंगला हो गया ते चिड़ियां उड़ गईयां और अब खत्म हो गया हूं, कुछ नहीं है। अब मैं लौटकर अपने बाप की तरफ जाऊं तो जाऊं कैसे? उसके हाथ तो नौकर चाकर थे, टेबल पर रोटी मिलती थी, लेकिन अब मैं इंतहाई शर्मिंदगी के आलम में हूं। मेरे जूते फटे हुए हैं, कपड़े फट गए हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, और दूर किसी साहूकार के यहां जाकर सुअरों के चराने का जाब उसको मिल गया। और यहूदी शरीयत के मुताबिक सुअर हराम था और है। हाउएवर, जब वो वहां पर गया तो वो उनके आगे जो चारे के तौर पर फलियां होती थीं वो खाने लगा, मजबूर हो गया। मैं यूं कहूंगा कि इंतहाई मफलसी की रोटी खाने लगा। अब उसके पास कुछ भी नहीं था और मुझे यूं लगता है कि जैसे ये आज की बात है, क्योंकि जब आपके पास पैसे हैं, जब आपके पास बंगला है, जब आपका असर रसूख है, जब आपके पास लंबी चौड़ी गाड़ी है, जब आपकी पोजीशन हो, आपके नाम के पीछे भी कुछ लग रहा हो और नाम के आगे भी कुछ लग रहा हो, प्रोटोकॉल आपके आगे पीछे हो, गली से गुजरते हुए हर कोई आपको सलाम करेगा। लेकिन जब आप खाकस्तर हो गए तो वो सब अपनी अपनी राहों को फिरेंगे, क्योंकि अब आपसे कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं रही, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। इस नौजवान बेटे के साथ ऐसे ही हुआ। बाप का सब कुछ लिया, वो बरकतें ली और उन बरकतों को हासिल करने के बाद उन बरकतों को वो एक गलत और नाजायज तरीके से खर्च करता रहा। अब बात आती है मुझ पर और आप पर। मैं बेईमान गैर निजात याफ्ता लोगों से बात नहीं कर रहा। यह बात मुझसे हो रही है और यह बात आपसे हो रही है। हम खुदा के फर्जंद हैं, वो हमारा बाप है।
फिर से कहूंगा, रूहानी तौर पर फिजिकली हमारा रिलेशनशिप नहीं, जैसे मुसलमान हम पर इल्जाम देते हैं। नो, हम मसीह पर ईमान लाने के वसीला से यूहन्ना 1:12 के मुताबिक खुदा बाप के बेटे और बेटियां ठहरते हैं। और आइए, 2024 यहां जाकर एंड हो गया और इधर 2025 का आगाज हो रहा है। हम यहां बीच में हैं, 24 के एंड और 25 के आगाज में। जरा थोड़ा सा पीछे 2024 की तरफ सोचने की जरूरत है। जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक खुदा की बरकतों और उसकी मोहब्बत और शफकत का अब्र हम पर कितना बरसता रहा। क्या हम उनको उंगलियों पर गिन सकते हैं कि खुदा ने मुझे 2024 में क्या कुछ दिया है? मेरी कितनी दुआओं के जवाब खुदा ने दिए हैं। मैं बेवफा हुआ, लेकिन खुदा मेरे साथ वफादार रहा। इस वक्त यह सोचने की जरूरत है कि उसकी बरकतें, जिसमें सेहत है, जिंदगी है, तंदुरुस्ती है, दराजी उम्र है, रुपया और पैसा है, वक्त है, लिबास है, मुकाम है, पोजीशन है, जॉब है और असर रसूख है। खुदा की बरकतों को क्या हम फिंगर टिप्स पर गिन सकते हैं? कदी भी ना भूल बख्शिशां ओ दियानो, तू कह ए मेरी जान मुबारक खुदा है। और खुदा ने जो मुझे और आपको बरकतें बख्शी हैं, जिनका जिक्र मैंने किया है, उन बरकतों का कहीं हमने इस उजाड़ू पुत्र, जिसको हम मुसरफ बेटा कहते हैं, प्रोडिगल सन, कहीं उसकी तरह उजाड़ तो नहीं दिया। खुदा की बख्शी हुई बरकत के साथ हमने क्या किया? 2024 में वक्त की बरकत को खुदा के हुजूर हमने कैसे इस्तेमाल किया? यह जिंदगी जो खुदा ने हमें 2024 में बख्शी, इस जिंदगी को किस तरह से इस्तेमाल किया? इस बदन को जो खुदा ने मुझे और आपको दिया, यह हमारा नहीं है, हम इसके मुख्तार हैं। इस बदन को हमने कैसे इस्तेमाल किया? हमने अपने रुपए पैसे को कैसे इस्तेमाल किया? हमने अपने इख्तियार को कैसे इस्तेमाल किया? 2024 में हमने अपनी पोजीशन और मर्तबे को कैसे इस्तेमाल किया? कहीं मुझ में और आप में कोई मुसरफ तो नहीं घुसा हुआ कि बाप की जितनी भी बरकतें हैं हम उनको लेकर उजाड़ बैठे और उसी तरह से मुंह उठाकर खाली हाथ 2025 में एंटर हो रहे हैं, केवल इसके कि हम 2025
कि जनवरी और उसके बाद के माह में अगर खुदा की मर्जी हो कि हम दाखिल हों, क्या ही खूबसूरत वक्त है कि जैसा इस मुशर्रफ ने सोचा और उसने इकरार किया और उसने यहां पर वाज़े तौर पर कहा कि अब मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अजीजों, हमारे दिल के किसी कोने में 2024 में उजाड़ू पुत्र होने के एतबार से कहीं शर्मिंदगी का अंसर पाया जाता है कि वो भी मर चुकी है। 2024 में हमने उसकी कितनी बरकतों को उससे लिया। खुदावन मुझे ये भी दे, खुदावन मुझे ये भी दे, ए बाप मुझे ये दे, ए बाप मुझे ये दे, ए बाप मुझे ये दे। उसने दे दिया, लेकिन मैंने और आपने उसका क्या किया? हम बागी हुए, हम नाफरमान हुए। हम से मुराद, बार बार कहता हूं, हम ईमानदार खुदा के लोग, हम खुदा नहीं बन गए हैं। मसीह यीशु पर ईमान लाने के बाद हम इंसान हैं और हम इंसानों से यह बात हो रही है, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। कामल नहीं हैं, हम कामलियत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस 2025 से पहले क्या मेरी और आपकी जिंदगी में यह एक टर्निंग पॉइंट नहीं होना चाहिए जो इस मुशर्रफ बेटे ने लिया? वो कितना शर्मिंदा हुआ होगा कि अब मैं अपने बाप की आंखों से आंखें कैसे मिलाऊंगा। मैंने कसबियों के साथ और बुरे लोगों के साथ बैठा उठा और सब कुछ उजाड़ दिया। मेरा वक्त गया, मेरी जवानी गई, मेरी रेपुटेशन गई है, मेरा पैसा गया है। बाप की नजर में मैं गुनाहगार और पापी हूं, मैं शर्मिंदा हूं। अब मैं किस मुंह से उसके हुजूर जाऊं? मेरे अजीज भाई और बहन, अगर सेम इसी तरह का रवैया है, अगर सेम इसी तरह की आज सोच है, तो हम गलत जगह पर नहीं हैं, हम राइट मकाम पर हैं, दुरुस्त मकाम पर। क्यों? कि अगर सुबह का भूला हुआ रात को घर आ जाता है ना, तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। मुशर्रफ बेटा यह सोच रहा था कि मैं कैसे अपने बाप को मनाऊंगा, मैं कैसे जाऊं, लेकिन मैं इस गंध में रहना नहीं चाहता। मैं जाना चाहता हूं अपने बाप के यहां। लेकिन आप जानते हैं कि ये यहां ऐसा सोच रहा था और उधर दूसरी तरफ बाप, मुझे लगता है वो रात के पहरों में उसको नींद नहीं पड़ती हुई होगी। लगता है कि वो रात को भी उठ कर दरवाजे खोल कर यूं करके देखता हुआ होगा, मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, कब आएगा मेरे जिगर का टुकड़ा। मेरा आसमानी बाप
आज मेरे लिए और आपके लिए ऐसी ही आरजू और तमन्ना रखता है, लौट आ मेरे बेटे, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। तू कब तक सुअरों की फलियां खाता रहेगा? तू कब तक मुझसे दूर रहेगा? सारी बरकतों का तो मंबे मैं हूं, मुझसे दूर होकर तू कहां जाएगा? और आप जानते हैं, उस बाप ने अपने बेटे के लिए एक पोशाक भी तैयार की हुई, अपने बेटे के लिए सोने की एक अंगूठी भी तैयार करके रखी हुई, और प्लान बनाया हुआ था कि जब वो आएगा तो मैं एक बर्रा ज़बह करूंगा और बड़ी जियाफत बुलाऊंगा। खुदा बाप की आज तमन्ना और आरजू ये है कि हम आज भी ताइब दिल होकर अपने आप पर उस गुनाहगार शख्स की तरह मातम करते हुए खुदा के हुजूर आए, दूसरों के सामने भले नहीं लेकिन गोशाए तन्हाई में खुदा के हुजूर फरियाद करने वाले हूं, ओ खुदा बाप मुझे माफ कीजिए, मैंने अपनी जिंदगी बुरी सोबतों में और आपकी नाफरमानी में गुजार दी। 2024 की बरकत को मैंने मसरफ बनकर उजाड़ दिया है। मैं नहीं चाहता कि 2025 की बरकत को भी मैं उजाड़ूं। खुदा बाप मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, ताकि 2025 की बरकत का मैं हकदार हो सकूं और उन बरकतों को मैं आपके रूह की हदायत से इस्तेमाल और खर्च करने वाला हूं। मैं समझता हूं कि इस वक्त मेरे लिए और आपके लिए ये एक बड़ा खूबसूरत मौका है कि अपनी जिंदगी में एक टर्न ले और खुदा की तरफ रुजू लाए। तौबा की एक गुनाहगार शख्स को ही जरूरत नहीं होती, हर ईमानदार को भी हर रोज तौबा करते रहने की जरूरत है। तौबा लफ्ज के माना अबाउट टर्न यानी मुड़ कर वापस आ है। आज अपनी जिंदगी पर हम सोचें और गौर करें और देखें कि हम कहां हैं और मैं किस रूह के साथ अपने खुदा के साथ आइंदा चलना चाहता और चलना चाहती हूं। फैसले की घड़ी है मेरे लिए और आपके लिए। 24 और 25 के संगम में बड़ा खूबसूरत मौका है कि हम खुदा के हुजूर ताइब दिल होकर अपने आप को पेश करें और जो करना चाहिए था और हमने नहीं किया उससे मुआफी तलब करें और अब खुदावंद से फिर से रिचार्ज होने के लिए फजल मांगे ताकि हम खुदावंद के जलाल के लिए बड़े एहसन तरीका से इस्तेमाल और खर्च हो सके। आपकी तवज्जो और गौर से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको और मुझे भी ढेरों बरकत से हमकनार करे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी इस बाबरकत मैसेज के लिए। खुदा यसीम की नमाज शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज फिर से अपने बेटे को अपनी अलाही हिकमत और दलाई और गिनती को देकर अपने रात के लिए इस्तेमाल खर्च किया। तहे दिल से खुदा का शुक्र हो। बेशक खुदावंद हमारा हर वक्त अपनी बाहें फैलाए रखता है कि कब मेरे बेटे बेटियां मेरे पास आए और मैं उनको गलतियों से मना माफ कर और सबको खुदा फजल अनायत करेंगे कि 2025 में कसरत से हम खुदावंद के नाम के लिए इस्तेमाल खर्च हो सके। आपकी बहुत ज्यादा बरकत से नवाजे इस बाबरकत मैसेज के लिए। आपके लिए बाद में से एक ऐड करना चाहूंगी। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, रब मेरा मुहाफिज है, वो मेरा मजबूत किला है। मेरा खुदा मेरी हिफाजत है और मैं उसके साथ महफूज हूँ। वो मेरी डाल की तरह मेरी हिफाजत करता है, वो मेरा दफा करता है और मुझे महफूज रखता है। आमीन। हमेशा खुदावंद आपका मजबूत किला और आपकी चट्टान बना रहे और हमेशा खुदावंद आपकी हिफाजत करता रहे। जहाँ कहीं आप जाए खुदावंद आपको कसरत से अपने नाम के लिए इस्तेमाल और खर्च करता रहे। आमीन। अभी वक्त है कि हम आज के पाक कलाम की शुक्रगुजारी और खुदा के इबादत के लिए बरकत की दुआ करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर पास्टर यूनुस हमारे साथ है, क्या मुमकिन है कि आप इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें? पास्टर जी आप हमारे साथ हैं? जी बहन जी। जी जी थैंक यू। आप इस दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिए आज के पाक कलाम की शुक्रगुजारी और खुदा के इबादत के लिए बरकत के वेलकम। कदूस कदूस रब्बुल फाज, आसमान और जमीन के खालिक व मालिक, मसीह यीशु में हमारे अपनी और आसमानी बाप, हम आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए आपके हुजूर अपने सरों को झुकाते और आपकी तारीफ और आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी सजी मोहब्बत के लिए जिसके तहत खुदा आपने हमारी जिंदगी में ये एक नया साल बढ़ाया। खुदा का दोस्त, जिस तरह आपने उस नौजवान प्रोडिगल सन मुशरफ बेटे की जिंदगी को तब्दील किया और उसको एहसास हुआ और उसने ये फैसला किया कि मैं वापस अपने बाप के घर जाऊंगा, तो खुदा हम जो कमजोरी की हालत में गिर जाती हैं, हमें भी ऐसी कुव्वत और जोर बख्शिए ताकि खुदावन हम पिछली बातों को भूलकर हम आगे मुस्तकबिल जहां पर खुदावन जैसा आपके कलाम में लिखा है कि मसीह यीशु को तकते रहो, तो खुदावन हम सिर्फ आप की तरफ बढ़े और आप ही के साथ दिल लगाएं और खुदावन आज के इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो बोया गया है ये भी बढ़े और फले और आपके खादम के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं और मिन्नत करते हैं। जब परसों आपका खादम अपने मुल्क रवाना होते हैं तो खुदा आप अपने बंदा के साथ रहिए और सलामती के साथ उन्हें उस मुल्क में, अपने मुल्क में, अपने घर में, अपने बच्चों में ले जाइए और जहां जहां पर आपकी पाक मर्जी है वहां पर उन्हें कसरत से खर्च और इस्तेमाल भी करें और अपने पाक फरिश्तों के वसीले से उनकी निगहबानी और हिफाजत करें। जिस तरह सलामती से जाएं उसी तरह वो खैरियत के साथ वापस लौटे और फिर से हमारे इस रूहानी खानदान को ज्वाइन करते हुए खुदा हम आपके नाम की तारीफ और आपकी शुक्रगुजारी करें। मसीह यीशु के जलाली और बुजुर्ग नाम में मांगते हैं, हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी इस बाबरकत दुआ के लिए जो आपने आज के पाक कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ की और खुदा के बेटे के लिए बरकत की दुआ किया। हम सब आपके साथ मुत्फिक है और मिलकर आमीन बोलते हैं। ईमान रखते हैं कि खुदा के खादम के लिए जो बरकत आपने मांगी है आपको मिल गई, उन्होंने रिसीव की है। खुदावंद आपको भी ढेरों ढेर बरकतों से नवाजे और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल खर्च करता रहे। आमीन। तो भी वक्त है हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शुक्रगुजार ना खुदा की हजूरी में लेके जाएंगे। तो मैं बिशप जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिशप जी इस दुआ में हमारा साथ दीजिए। हम सब के शुक्रगुजार अपनी रिक्वेस्ट खुदा की हजूरी में लेके जाएं
اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی شکر گزاری کی دعا ہے وہ بھی بشپ جی کو دے سکتے ہیں. اگر کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ بشپ جی کو دے سکتے ہیں. جی بشپ جی مجھے اور میرے گھرانے کو لیے شکر گزاری کی دعا کیجیے. خداوند نے گزرے سال میں ہمیں اپنے پاک نام سے سنبھالنا اور ہماری نگہبانی اور حفاظت کی. آئندہ بھی ہماری نگہبانی اور حفاظت کرے. جب تک ہم اس ملک میں ہیں خداوند ہماری نگہبانی اور حفاظت کرے. اور اس سال میں جیسے گزرے سال میں ہمیں خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال اور خرچ کرتے رہے. اس سال میں اور بھی زیادہ فضل عنایت کرے. ہم اس کے جلال کے لیے استعمال اور خرچ ہو. آمین. اور یہاں پہ ایک بھائی ہیں ہماری چرچ فیملی، ان کا بڑا بیٹا ہے بھائی سنی، وہ کافی سیریس ہے بشپ جی، تو ان کے لیے دعا کیجیے. خداوند انہیں صحت تندرستی عمر کی درازی عنایت کرے. وہ ہاسپٹل میں ہے تو آپ اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا. تھینک یو. باقی بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بشپ جی کو ریکویسٹ یا شکر گزاری کی دے سکتے ہیں. جی ویلکم بشپ جی. تھینک یو بیٹا، تھینک یو. جی بشپ صاحب جی، میری بھی شکر گزاری ہے. اس سال خدا نے سنبھال کے رکھا اور جو ہم التجا کرتے ہیں وہ ہماری التجا کو سن لیتا ہے. ایک شخص نے خدا کے نزدیک آ گیا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا کہ زمین پر ایک توبہ کرنے سے سمان پر لاکھوں پشتے پشتے. تو ہمیں بھی سنبھال کے رکھا. اور جیسے ہم نے خدا کے خادم نے کلام بیان کیا ہے، اس کلام کی اور جستجو کریں، اپنے ذہن میں رکھے، خیالوں میں رکھے اور اس کے مطابق پورا چلے اس سال میں. اور آئندہ سال جو ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہے. یہ سال جو دیا ہے یہ بھی اس کی مرضی کے مطابق ہے. اور ہم جیتے رہے جو اسی میں رہیں اور جائیں تو پھر بھی اس کی مرضی کے مطابق جائیں. آمین. اور مل کر دعا کریں. آسمان و زمین کے مالک الخالق ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ساری دی ہوئی برکات کے لیے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. اے خدا اپنے اس خاندان کے لیے جس کو تو نے پھر موقع دیا کہ ہم مل کر تیری خدمت میں آ سکے، تیری حضوری میں بیٹھ سکے. اے خدا تو ایک ایک کی بڑی حفاظت کر، ایک ایک کو سنبھالتا رہے. تو نے نئے سال میں ہمیں داخل کیا، خدا تیرا شکر. اور ان ساری برکات کو جو خدا تو نے 2024 میں بخشی، تیرا شکر کرتے ہیں. اپنی کتائیوں کے لیے، اپنی غلطیوں کے لیے اے خدا معافی چاہتے ہیں. تمہیں معاف کر، کیونکہ خدا مانتے ہیں کہ ایماندار ہونے کے ناطے بھی کئی غلطیاں، کئی کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں. اور میں خداوند اپنے لیے اور اپنے اس خاندان کے لیے خدا دوبارہ آتے ہیں نئے سال میں نئی برکتیں لینے کے لیے، نئی خوشی لینے کے لیے، اور ان برکات کو جو تو نے گزشتہ سالوں میں دی ہیں ان پر چلنے کے لیے، ان کی شکرگزاری کرنے کے لیے. خدا تو نے ہمیں اکٹھا کیا ہے. ہم مل کر خدا ان تیری شکرگزاری کرتے ہیں کہ 2024 میں تو میں ساتھ رہا. تو نے ہمیں صحت دی، زندگی دی، عمر کی درازی دی، کلام دیا، اپنا بیٹا دیا جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، پاک روح سے بھرا. اے خدا تیرا شکر ہو، خدا تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہے. آج کے کلام کے لیے تیرا شکر ہے. خدا تمہیں بھی توفیق دے کہ ہم اس مسلم بیٹے کی طرح ہر روز توبہ کریں اور اپنے باپ کے پاس آتے رہے اور باپ کی باہوں میں آ کر برکت پاتے رہے. اے خدا نام بنام ایک ایک کے لیے برکت چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں. پورے خاتموں کو شافیہ کے لیے خدا سلامتی چاہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ جب ضرورت ہے جائے تو خدا ان کو اچھے ملک میں لے جا. اور گزشتہ سال کے لیے خدا ان تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے سنبھالا. سنی کے لیے خدا سلامتی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں. تو اپنے نام کو جلا دے
اور اپنی پاک مرضی کے مطابق اس کو شفا دے. تیرا نام خراب ہے. اپنی بہن سیما شکر کرتے ہو تیری بندی ہے، بندی کو مکمل صحتیاب رکھ کر شکرگزاری کرتے ہو ان کے خاندان کے لیے، اور ہر ایک خدا تیری طرف بڑھے اور توبہ کرے اور اپنے گناہوں سے گرے اور تیرے نام کو جلا دے. اے خدا تیری بندی کے لیے اس کی اچھی عمر درازی کے لیے تیرا شکر، اور سب سے بڑھ کر اس بات کے لیے کہ وہ اور اس کا خاندان خدا وہ تیرے ساتھ ہے. اس خاندان کو بڑی برکت دے. پاسٹر شمع مشیر کے لیے اور دوسرے سارے بچوں کے لیے سلامتی مانگتے ہیں، برکت مانگتے ہیں. اس طرح پہلے خدا میں بھائی کے لیے، بھائی نوید کے لیے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں. آج کے کلام کے تیرا شکر. جب کوئی بندہ کچھ دنوں کے بعد جب پاکستان جائے گا تو اپنے بندہ کی حفاظت کر، مدد کر، اس کے خاندان کو برکت دے، نیلم کو اور مرکز کو اور بیٹے کو اور بیٹی کو اور بہو کو اور چھوٹے بچے سب کو برکت دے. اور جتنے وہاں پر رہے خدا تیرے نام کو جلال دے، تیرے نام کو جلال دے. اس طرح منت کر تو پہلے خدا تو بھائی یونس کے ساتھ ہو، بھائی یونس کو برکت دے، سلامت رکھ اپنی بہن جمیلہ کے لیے. اور پہلے خدا منت کرتا ہوں کہ تو ایک اتنی حفاظت ہے پورے خاندان کی، اور ابراہم کی، گڑیا کی، ہارون کی، تیرا سب کے حفاظت کر، تیرا نام چلا کر. اس طرح پہ خدا پاسٹر عمران کے لیے، ان کی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے سلامتی مانگتا ہوں. اور بیٹی نشاستہ رومن کے لیے آئے خدا اس کو برکت دے اور سلامت رکھ، رومن کو مکمل شفا دے، وہی شفا دے خداوند. اور اپنی بہن فوزیہ کے لیے، بیٹی فوزیہ کے لیے، پاسٹر عاصم جان صاحب کے لیے، خاندان کے لیے برکت مانگتا ہوں. الباس راج کے لیے خدا تیرا بیٹا ہے، اس کو مکمل شفا دے، پورے خاندان کو، چھوٹے بیٹے کو جس کی آنکھ بند ہے یسوع کے نام میں کھل جائے، اور تیرا بندہ الباس اٹھ کھڑا ہو اور تیرا نام چلا پہ. اس طرح الفیقہ کے لیے سلامتی مانگتا ہوں، اپنی بہن کو میرے پاس لاتا ہوں، اس کے ساتھ اٹھنے کی درد، ساری پرابلم سب کچھ یسوع کے نام میں ٹھیک ہو اور تیرا نام چلا پہ. سسٹر ایسٹر کے لیے، تیموتھیوس کے لیے اور میرے خدا پورے خاندان کے لیے برکت اور سلامتی چاہتا ہوں. پھر بھائی کے لیے، ریاض صاحب کے لیے اور رفت کے لیے، ان کے بچوں کے لیے بڑی برکت چاہتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں، اپنے ساتھ بڑھنے کا موقع دے. ربینہ کے لیے برکت اور سلامتی چاہتا ہوں. اے خدا تو اپنی بندی کو صحتیاب رکھ. اپنی بہن سسٹر لانی کے لیے جن کے وسیلہ سے آج ہم کلام کو ایک انٹرسٹ یا صرف تیری مرضی ہوئی، تو نے برکت دی. اور اپنی بندی کے سارے نیٹ ورک کو، سارے حالات کو بہتر کر، اور تیرا نام چلا کر سارے امریکہ کے حالات کو بہتر کر، امریکہ کے حالات کو بہتر کر. خدا ٹرمپ کو برکت دے، حکومت کو برکت دے. اور خداوند جب 25 تاریخ کو اس کی آرڈینیشن کا ہو، آئے خداوند تو اس کو اوت ہوگی، تو خداوند تو اس کی مدد کر اور سارے حالات کو بہتر کر. اور تیرا مطلب بہتر طریقے سے ملک کی خدمت کرے، نہ صرف پریزیڈنٹ کے طور پر بلکہ خداوند خادم کے طور پر، خادم کے طور پر خدمت کرے، اور یہ ملک مسیحیت کی طرف بڑھے. اور تیرا نام چلا کر منت کرتا ہوں خرم کے ساتھ نوجوان کی ساری ضرورتیں پوری کر. تیرا نام چلا کر ماسٹر منشا کے لیے کافی دیر سے ان کی ملاقات ہوئی، خدا اپنے بندہ کو برکت دے. ساری اللہ تیرا نام چلا کر اس کے خاندان کو، اس کی چرچ کو بڑی برکت دے. پاسٹر یاسر کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے کلام کو کر برکت پائی. تیرا شکر وسیع دے، بلکہ درازی دے، پورے خاندان کو برکت دے. پاسٹر اشرف کے لیے، پاسٹر آفتاب صاحب کے لیے اور پورے صاحب کے لیے، اور پھر خدا ان سارے خادموں کے لیے خدمت مانگتے ہیں. سرفراز صاحب کے لیے آئے خدا یہ سب لوگ جڑے ہیں، پاسٹر براور کے لیے میں خدا تم کو بڑی برکت دے. پاسٹر سرفراز کا کام کے اور ساری ضرورتیں پوری کر، تیرا نام چلا ہے. اس طرح سے محنت کرتا ہوں کہ تو سخاوت کے ساتھ ہو. تیرا بیٹا ہے، نوجوان ہے، اس کو بڑی برکت دے. www.newlifeinstitute.org